सत श्री अकाल जी। प्रवासी टीवी देखने वाले सारे ही दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हरदीप कौर ते अज दे इस बुलेटिन दे विच तुहाडा स्वागत है। ਅਸੀਂ सब जानते हैं कि सूबे दे विच हर दिन कोविड के केसां 'ਚ वाधा हुंदा जा रहा है, जिसने सरकार दी अते तमाम सूबा वासियों की चिंता वधा दित्ती है। सूबे दे विच वध रहे केसां नूं देखदे ओंटारियो हॉस्पिटल एसोसीएशन यानी कि OHA ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ है कि ओंटारियो दे विच तीजी वेव की शुरुआत हो चुकी है, जिसनूं देखदे सख्त पाबंदियां लगाउण दी फिर जरूरत होवेगी। तुसीं सब जानते हो कि सूबे दे विच हर दिन यूके तो शुरू हुई वेरिएंट के मामलों दे विच वाधा हुंदा जा रहा है, जिस नाल हस्पतालों दे विच भी मरीज़ां की गिनती भी वधदी जा रही है। सरकार वालों कुछ दिन पहला ही पील और टोरंटो नूं केसां दे आधार ते ग्रे जोन दे विच तब्दील किया गया सी, पर जिस तरह हुण फिर तो आंकड़ियां दे विच वाधा हुंदा दिखाई दे रहा है, उस तो यही लग रहा है कि मुड़ इन्हां खेतरां नूं लॉकडाउन किया जा सकता है। इस समय सूबे दे विच 3 तरह के वेरिएंट्स फैल रहे हैं, जिसते बोलदियां होइयां डॉक्टर थेरेसा टैम ने कहा कि वायरस के नवे रूपों बारे डाटा एकत्र करन अते विश्लेषण करन दी जरूरत है, जिस नाल कोविड-19 के नवे वेरिएंट्स तो बचाव किया जा सकता है। उन्हां नाल ही कहा कि दूजे देशों तो आए आंकड़ियां नूं वेखना महत्वपूर्ण है, पर यह काफ़ी नहीं है। आओ सुनते हैं ये पूरी रिपोर्ट। ओंटारियो विच इस समय कोविड-19 की तीजी वेव शुरू हो चुकी है। एक खुलासा प्रोविंस दी हॉस्पिटल एसोसीएशन वालों किया गया। सोमवार नूं पब्लिश किए गए ट्वीट दे विच ओंटारियो हॉस्पिटल एसोसीएशन यानी कि OHA ने आख्या कि वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न तेजी नाल वध रहे ने ते इंटेंसिव केयर वाले मरीजों की गिनती विच भी तेजी नाल वाधा हो रहा है। OHA ने आख्या कि इस समय असीं तीजी वेव दे विच दाखल हो चुके हैं। यह भी आख्या गया कि पब्लिक हैल्थ मापदंडां नूं होर सख्त कीते जाण दी लोड़ है, ताकि हस्पतालों दे विच मरीजों की वध रही तादाद नूं ठल पाई जा सके। प्रोविंस दे विच अज कोविड-19 के 1074 नवे मामलों की पुष्टि की गई। इस दौरान टोरंटो की मैडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ डॉक्टर एलन डी विला ने आख्या कि हाल की कड़ी यह आखना जल्दबाजी होगी कि प्रोविंस दे विच इस समय तीजी वेव शुरू हो गई है। उन्होंने आख्या कि पक्के तौर उत्ते आख्या जा सकता है कि असीं आंकड़ियां नूं इस दिशा वल वाधा नहीं वेखना चाहते। इस समय स्थिति साडे नियंत्रण दे विच है। सानू पता है कि महामारी अजे खत्म नहीं हुई है। असीं इसनूं खत्म करन दे नेड़े जरूर पहुंच गए हां, पर अजे भी असीं उत्थे नहीं हां जिथे सानू होना चाहिदा है। To my mind, it's still early to say. Certainly, this is not the direction that we want to see the numbers go in. But as I just mentioned, I think we actually have a great deal of control here. We know what actually makes a difference if we would like to see those numbers turn around. We know that it comes down to those self-protection measures, to really maintaining our distance from others, particularly those with whom we don't live, and as well wearing our masks as much as possible, well-fitting masks, really keeping our distance, washing our hands. I know that these have been said time and time again, but as it turns out, even when we're dealing with variants of concern, with all the characteristics of transmissibility and more serious illness that they're associated with, we know that these measures work. So I just can't emphasize enough that we have a great deal of power in our own hands, all of us together. We know that we can actually control and limit the spread of variants, and I would urge everybody to continue that vigilance in those self-protection measures. दूजे पासे ओंटारियो दे चीफ मैडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ डॉक्टर डेविड विलियम्स ने आख्या कि प्रोविंस दे विच तीजी वेव दा एक तरह मुड़ बच चुका है ते असीं हालात दा जायजा लै रहे हां। इस वेले ओंटारियो कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। कोविड-19 वैक्सीन की दर ते वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न इन्फेक्शन दोवें ही इक्को समय वध रहीआं ने। The modelers are looking at to say that we could be going into a third wave. Whether we're in a true third wave is always, as they always say, one of our people on our team says, you can always tell you're in it after it's over when it's up there. We have to see we're in this dip and coming up. Is it a slight undulation? Is it a large wave? Is it a moderate wave? To be determined. And I think we can deal with that and move on that one there. The positivity, when you hear the 49%, that's in that one day, and that can be a matter of what the samples were and how they're received. We've had some down even lower. So we do the 7-day rolling average. But even that one is heading up into the upper 30% level, heading towards 40. So while I would say we weren't 49 overall, that 49 with the other averages means the whole thing is continually moving up from the low 30s to the mid to the upper 30s. So at the moment,
I would not be surprised if we moved over 40%, because as the variants of concern are rising as a percentage of the tests being positive, the tests of the other ones are going down in there, the so-called other variants or other COVID strains, initial ones we had in there. So it becomes more and more of a higher percentage. So we could be, I would say, we are into that base of a third wave. What does that mean? How big it is? That's to be determined. ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟੌਪ ਡਾਕਟਰ ਥੈਰੇਸਾ ਟੈਮ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। We're constantly learning about variants as we're going along, and of course we try to look towards other countries in the data, such as the United Kingdom and elsewhere, because they were ahead of us in terms of the knowledge. And so we take into account what we learned in that context. But of course, Canada is not the same as England and didn't have the same set of conditions. And we, hadn't sort of loosened our measures and put on the brakes just around that Christmas sort of time period as well in many jurisdictions. So the context is a bit different. So we were anxious certainly to get some Canadian data on, how transmissible is the variant. The predominant one, as I said in my opening remarks, is the B117. ਤੇ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੇ ਕਈ ਸਟੋਰਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੇ 3 ਸਟੋਰਸ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 2 ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 1 ਸਟੋਰ ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਟੋਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ, ਸਟੋਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਿਪੇਅਰ ਅਤੇ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਟੋਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੁੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਾਲਮਾਰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ 6 ਸਟੋਰਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਸਟੋਰਸ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ $500 ਮਿਲੀਅਨ ਖਰਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਲਮਾਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਥਿਤ ਰਿਟੇਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਆਪਣੇ 3 ਸਟੋਰਸ, ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ 2 ਤੇ ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਟੋਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਸਟੋਰਸ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਾਲਮਾਰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਕਾਰਬਰੋ ਵੈਸਟ ਵਾਲਮਾਰਟ ਸੁਪਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਟੋਮੇਟਡ ਮਾਰਕੀਟ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ $500 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਸਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਟੋਮੇਟਡ ਆਨਲਾਈਨ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਪਿਕਿੰਗ, ਡਿਸਪੈਂਸਿੰਗ ਤੇ ਆਟੋਮੇਟਡ ਕਿਓਸਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਆਰਡਰਸ ਲਈ ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਾਲਮਾਰਟ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਤੀਜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਲੱਖ ਡੋਜ਼ਸ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਵਿਧਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਤਾਂ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਨਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਕਸਫੋਰਡ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੋਜ਼ਸ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਸੇਫ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਨਾ ਲਗਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ NACI ਨੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਟੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਟੀਕਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ NACI ਨੇ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਸ਼ਾਟ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਡਲਟਸ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਆਕਸਫੋਰਡ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਦਿਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ ਤੇ ਸਪੇਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਜੰਮਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੈਕਸੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੇਫ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੇਫ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਬੈਚ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਤੋਂ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੇਫ ਅਤੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋਣ। Health Canada and our experts and scientists have spent an awful lot of time making sure that every vaccine approved in Canada is both safe and effective. Therefore, the best vaccine for you to take is the very first one that is offered to you. That is how we get through this as quickly as possible and as safely as possible. ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਸ਼ਾਟ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਲੱਡ ਕਲੌਟ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਯੂਰਪ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਯੂਟਿਊਬਰ ਲਿਲੀ ਸਿੰਘ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ 뮤직 ਅਵਾਰਡ ਗ੍ਰੈਮੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਟੈਂਡ ਵਿਦ ਫਾਰਮਰਸ ਲਿਖਿਆ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਲਿਲੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਸਕ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ। ਲਿਲੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪਟ ਅਤੇ ਅਵਾਰਡ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਲਵੋ, ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਲਿਲੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਿਲੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਿਲੀ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੈ। ਲਿਲੀ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਮੇਡੀਅਨ, ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਹੋਸਟ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਲਿਲੀ ਦੇ 5.5 ਮਿਲੀਅਨ ਫਾਲੋਅਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ 9.6 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਲਿਲੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲਿਲੀ ਨੇ ਸਾਲ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ YouTube ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਲੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਛਾਣ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, UK ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਟੀਨਏਜ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇहद ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਲਿਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਫੋਰਬਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਯੂਟਿਊਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲਿਲੀ ਸਿੰਘ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਸ਼ੇਲ ਓਬਾਮਾ, ਬਿਲ ਗੇਟਸ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਰੈਸਲਰ ਦੀ ਰੌਕ ਅਤੇ ਸਲੀਨਾ ਗੋਮੇਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਲਿਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲਿਲੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਸਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿੰਗਰ ਰਿਹਾਨਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤੇ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਖਰੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। BC ਦੀ ਬਾਇਓਟੈਕ ਫਰਮ ਸੈਨੋਟਾਈਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਲਾਜ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਰਮ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਥਿਤ ਸੈਨੋਟਾਈਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੇਜ਼ਲ ਸਪਰੇਅ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਅਸਰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 95% ਤੱਕ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ 99% ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਨੋਟਾਈਜ਼ ਫਰਮ ਖੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਗਿਲ ਰਿਜੇਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇਜ਼ਲ ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੇਜ਼ਲ ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੇਜ਼ਲ ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਲੱਛਣ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਪਰੇਅ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 1-2 ਦਿਨ ਹੱਦ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਪਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਫੇਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਖਿਲਾਫ ਢਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪਰੇਅ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ UK ਵੇਰੀਐਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ B.1.1.7 ਵੇਰੀਐਂਟ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਖਿਲਾਫ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਹੁਣ UK ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਪਰੇਅ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।